सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। प्राइम टाइम दे विच अज असीं द खालस टीवी दे वल्लों तुहानूं सब नूं अपील करांगे कि दिवाली अते बंदी छोड़ दिवस का त्यौहार बहुत नेड़े है। असीं तुहानूं अपील करदे हां कि प्रदूषण ना फैलाउण दे लई तुसीं पटाखे बिल्कुल ना चलाओ। दीवे जिन्ने मर्जी बाल लिओ क्योंकि दीवे जिहड़े तेल दे ते घिओ दे बाले जांदे ने, पर पटाखे चला के प्रदूषण ना करियो। कुदरत नूं ना डराइओ। जिहड़े जीव जंतु ने वो बहुत डरदे ने इन्हां धमाकिਆਂ ਤੋਂ बरूद नूं जो तुसीं अग लाउने हो। सो पटाखे बिल्कुल ना चलाइओ। ते अहम खबरां ने प्राइम टाइम दे विच सब तो पहली खबर कि कल नूं किसान केंद्र दे नाल बैठक करन दे लई दिल्ली जा रहे ने, पर एक अल्टीमेटम भी उन्होंने दिता है कि जे कल नूं केंद्र सरकार ने उही रट लाई रखी कि असीं तुहानूं समझा दिंदे आ कानूनां दे विच कुछ गलत नहीं हैगा, फिर तां असीं 26-27 वाला अंदोलन हर हालत दे विच करांगे ते वड्डे पद्धर ते करांगे। दिल्ली दे विच मोर्चे ला देंगे। जे केंद्र सरकार ने किसानां दे हक दी थोड़ी बहुती गल कीती ते फिर 18 नवंबर नूं असीं कोई होर रणनीति दा ऐलान है जिहड़ा ओह कर सकदे हां। पर एक किसान जथेबंदी ने केंद्र दा सद्दा ठुकरा भी दिता है ते कल नूं अमृतसर दे विच नरेंद्र मोदी दे पुतले फूकण दी मुहिम शुरू करन दा भी ऐलान कर दिता है। चंडीगढ़ दे विच भी पटाखियां ते पूरी पाबंदी है जिहड़ी ओह बरकरार रहेगी। ना खरीद सकदे हो, ना वेच सकदे हो, ना ही चला सकदे हो। अकाली लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया नूं कोरोना वायरस हो गया ते कैप्टन साहब ने भी सूबे दे विच कोरोना वायरस नूं लैके नवें ऐलान कर दिते ने। केस ने जिहड़े हुण वधन लगे ने, मौतां भी वधन लगियां ने। पंजाब ते हरियाणा दे विच पराली साड़न नूं लैके की नवें हुक्म दिते गए ने दसांगे। मनजीत सिंह जी के खिलाफ भ्रिष्टाचार दे दोषां तहत FIR दर्ज करन दे हुक्म दे दिते ने अदालत ने। नीतीश कुमार सोमवार नूं बिहार दे नवें मुख मंत्री दे वजों मुड़ तों सौं चुक सकदे ने। केंद्र सरकार कह रही है कि तुहाडे सारिਆਂ दे लई असीं दूजी किश्त लिआए हां तुहानूं राहत देण दे लई, पर सवाल है कि पहली किश्त दे विचों किहनूं किन्ना ते की मिलिया। हवाई उड़ाणां नूं लैके भी अहम जानकारी है। UAE सरकार ने अपने कानूनां दे विच बड़े वड्डे वड्डे बदलाव कीते ने। गूगल दे उत्ते हुण तुसीं फ्री दे विच फोटो ते वीडियो सेव नहीं कर सकोगे अगले साल दे 1 जून तो। अमरीका दे एक सूबे दे विच वोटां दी गिणती मुड़ तो होवेगी। राष्ट्रपति ट्रंप जिहड़े साबका हो गए ने, वो हाले तक अपनी हार कबूल नहीं कर रहे। सो पंजाब भारत ते दुनिया भर दे प्राइम टाइम दे विच असीं तुहानूं सब तो पहलां पंजाब दीयां खबरां विस्तार दे विच दसदे हां। पंजाब ਦੀਆਂ खबरां ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। हालांकि एक जथेबंदी ने इस सद्दे नूं ठुकरा भी दिता है, उस बारे बाद च दसांगे। जदों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसानां ने यह ऐलान किया तो उन्होंने साफ कहा है कि असी किसान जिहड़े लीडर हैगे आ सारे पंजाब तो वो विज्ञान भवन दिल्ली केंद्र के 2 मंत्री रेल मंत्री पीयूष गोयल और खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर के नाल मुलाकात करने के लिए दिल्ली जावांगे, पर साडा अंदोलन जारी रहेगा। सब तो पहली गल असी पीयूष गोयल रेल मंत्री उन्हां नूं पंजाब दे विच माल गड्डियां चलाउण दे लई कहांगे ते जे केंद्र दे नाल साडी कोई गल नहीं निबड़दी तो 26 ते 27 नवंबर वाला जिहड़ा अंदोलन है दिल्ली चलो अंदोलन वो साडा हो के रहेगा। 26 ते 27 नवंबर नूं पंजाब दीयां सारियां किसान जथेबंदियां ट्रैक्टर ट्रालियां दे उत्ते दिल्ली दा घेराव करन लई कूच करनगियां ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ किसान ट्रालियां दे उत्ते राशन ते आपदा जरूरी जिहड़ा समान है वो लैके ट्रालियां दे उत्ते तंबू ला के पक्के तौर ते दिल्ली दा जाके घेराव करनगियां, पर पंजाब दे मोर्चे लगातार जारी रहणगे। उन्होंने कहा कि जे केंद्र साडी मनशा दे मुताबिक गल करदी है, क्योंकि ये पहली मीटिंग ही असीं मान रहे हैं किसान कहंदे, क्योंकि पहली मीटिंग ये है जिहड़ी तरीके दे नाल हो रही है, जिहड़ी केंद्र दे वजीरां दे नाल हो रही है, जिन्हां दे नाल होनी चाहिदी है। हालांकि पहला ये भी मांग कीती जा रही सी कि प्रधानमंत्री साडे नाल गल करन, पर जिहड़े केंद्र सरकार नूं इन्ना क तां झुका लिया किसानां ने कि केंद्र दे जिहड़े वजीर हैगे ने वो गलबात कर रहे ने पूरे तरीके नाल। उन्हां ने इस वारी सद्दा पत्र भेजिया हैगा। सो उन्होंने कहा कि जे साडी मनशा दे मुताबिक गल कीती तां 18 नवंबर नूं जिहड़ी साडी मीटिंग पहलां तो ही तय है उहदे विच असीं कोई अगली रणनीति बनावांगे जे सानूं लगदा होया भी केंद्र सरकार साडी गल मनदे होए
ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ, ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 26-27 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਮੂਹਰੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੈਪ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹਾਲ ਗੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਰ ਜੂਗਾ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਲੀਡਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:15 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਹ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਸੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਵੱਜਦਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਚੌਂਕ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਫੂਕਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫੂਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਾਂ 14 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮਜ਼ਾਰੇ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨਾ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਾ 14 ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂੰ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ 11:15 ਵਜੇ ਮੁੜ ਕੇ 11:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ,
ਉੱਥੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਵੀ ਪੋਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੁਣ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਲਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸੀਰੋ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਖੇਡ ਕੋਚ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਆਦਿ ਦੇ ਚਲਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਪਰਟੈਂਡੈਂਟ, ਕਲਰਕ, ਖੇਡ ਕੋਚਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਇਹ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਲਰਕ ਤੇ ਕੋਚ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਸਕਣਗੇ।
ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੜ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। 25 ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 4396 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 644 ਨਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 1,29,549 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਪਿਛਲੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਣਇੰਦਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰਣਇੰਦਰ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2 ਵਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਣਇੰਦਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 올림픽ਸ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਰਣਇੰਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਰਣਇੰਦਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੇਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿਆਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿਆਕੜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ 419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 501 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 56,667 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ 30 ਮਈ 2019 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਨਾਰਥ ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਕੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਸ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,30,000 ਬੱਚੇ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ 3,30,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 13,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 1 ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 2 ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਖਾਦ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੌਚਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੌਮੀ ਖਾਦ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1700 ਟਨ ਖਾਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਮਸਾਂ 100 ਟਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੰਗ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੱਡ-ਵੱਡ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਖਾਦ ਕਾਰਖਾਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 1700 ਟਨ ਖਾਦ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ 100 ਟਨ ਦੀ ਮਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਜੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖਾਦ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੱਕ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਗੂਗਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15 GB ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਗੂਗਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 15 GB ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15 GB ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਟਾ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 130 ਰੁਪਏ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 200 GB ਸਟੋਰੇਜ ਪਲਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 210 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ 2 TB ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ 650 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, 10 TB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਲਈ 3250 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, RBI ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਰਤ। RBI ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ 8.6% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ GDP ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2020-21 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਧਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਧਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਤੇ ਸਖਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.khalastv.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12% ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 24% ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਜਰਤਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਐਨ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਮਹਾ ਗੱਠਜੋੜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਪੈਸਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਵੈਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਫਰੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਗਈ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਾਮਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਲਈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਮਿਕ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵੀਟ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਾਮਰਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 70% ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ 60% ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ 70% ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਨਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਨਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖੌਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਅਰਨਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਾਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਾਦਿਤ XXX ਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਫੈਲਾਉਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਆਸਿਫ ਬਸਰਾ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਮੈਕਲੋਡਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਆਸਿਫ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ UK ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਲਟਕਿਆ ਦੇਖਿਆ। 53 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਮੈਕਲੋਡਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 10:30 ਵਜੇ ਆਸਿਫ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੋਸਤ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੀ। ਕੁੱਤਾ ਖੁੱਲਾ ਘੁੰਮਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਿਫ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਦਾਕਾਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰੈਡ ਰੈਫਨਸਪਾਰਰ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 159 ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਟਲਾਂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੁੜ ਗਿਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਟੀਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਤੇ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਡਗਲਸ ਐਮਹੌਫ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਲਾ ਫਰਮ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ UAE ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਖਤ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 200 ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ UAE ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ, ਵਸੀਅਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। तो कानून ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੇਖ ਖਲੀਫਾ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਿਆਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਲਈ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਬਾਲਿਗ ਜਾਂ ਸੀਮਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਕਸਰ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ UAE ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਇੱਕ ਨਿੱਗਰ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕਿੰਗ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਕਿੰਗ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਗ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਜਮਾਤ ਉਦ ਦਾਵਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਯਹੀਆ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ PMLN ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਾਈ ਕੌਮੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ NAB ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਪਈਆ ਵਾਹਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਗਟ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ $5 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ BC ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਗਟ ਨੇ 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲਈ। 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸ
ਪ੍ਰਿੰਸ ਖਲੀਫਾ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਖਲੀਫਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਲ ਚਟਰਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਐਨਰਜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚਟਰਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਮਸ ਡੈਨਲੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।